Yerorokum Vanakkam, chers fidèles téléspectateurs, c'est un réel plaisir de vous retrouver ce dimanche matin pour votre nouvelle émission Padel. Dans la vie d'un hindou, avant de se rendre au temple pour prier ou assister à une cérémonie, nous observons quelques jours de carême, appelés Virettam. C'est sur ce concept philosophique que nous allons aborder dans cette émission aujourd'hui. Mais tout d'abord, écoutons ensemble la pensée spirituelle du jour. Vous devez être le changement que vous souhaitez voir dans le monde. Mahatma Gandhi. Après cette belle pensée spirituelle, écoutons à présent Kalai Mudalargi, un beau bhajanam en l'honneur de Sri Ganesha et interprété par Sundarajan. கலை முதலாகி ஒளி தரும் ஞான கருணை வழங்கும் விநாயகனே, மலைமகள் இமவான் முதல் மகனானவன் மறை ஒரு நான்கினில் மூலவனே. கலை முதலாகி ஒளி தரும் ஞான கருணை வழங்கும் விநாயகனே, மலைமகள் இமவான் முதல் மகனானவன் மறை ஒரு நான்கினில் மூலவனே. வேழ மறுப்பொடு நேருவின் மலைமிசை பாரதம் எழுதிய பாவலனே, வாழும் நிலத்துயிர் யாவும் கழித்திட சூழும் குணத்தருள் காவலனே. கிங்கிணி கிணி கிணி எனும் இணை மலரடியும் துணை துணை என வர வேண்டும். அருட்கணமாகிய சிவகணநாயகன் இருட்பகையாய் ஒளி தர வேண்டும். கருமணி மலர் விழி வெண்மணி கோற்றுடன் பொன்மணி அணியுடன் உன் தோற்றம், ஒரு தனி பெரும் பொருளே உனதருளில் ஓம் எனும் பாடல் அரங்கேற்றம். பாலென கடல் நீர் பருகிய புவியை நாலிரு தோள்களில் சுமக்கின்றாய். ஆளுடன் அரசு பூமர நிழலில் அருள் வடிவாய் அமர்ந்திருக்கின்றாய். ரதத்தினை ஒரு முறை சிதைத்தவன் சிவனிடமே மாங்கனி கொண்டாய். கயமுக அசுரனை காய்ந்தவன் நீயே, திருமகள் துணைவனுக்கு அருள் தந்தாய். பண்ணிய கரத்தினன் முப்புரி மார்பினன் கண் சிறு களிற்று திருமகனே, கன்னிய வள்ளியை கதிர்வடி வேலனை எண்ணிய வண்ணம் இணைத்தவனே. ஆனை முகத்தினன் ஐந்து கரத்தினன் அங்குச பாணி விக்னேஸ்வரனே, மூவிழி அழகினன் வாமன வடிவினன்
மூடிக வாகனன் கரிமுகனே. ஐங்கரம் நால்வாய் முக்கண்டிரு செவியாமை உறும் ஒரு தனி முழு முதலே அறுவகை அறிவும் எழுவகை இசையும் அழித்திடும் எழுகுண பெருங்கடலே. இல்லாதொரு அந்தமில்லாதுயிர் அனைத்திலும் வாழ்பரிபூரணனே. கோதுமில்லாது நற்குணங்கள் விடாது இக்குவலயம் போற்றும் காரணனே. வல்லவை நாயகன் வானவர் காவலன் சொல்லரும் சுடரே கற்பகமே. நல்லவும் செவியில் நல்லது வினையார் நலிந்தவர் கூறும் சொற்புகுமே. நவமணி மகுடம் கவச குண்டலங்கள் நயந்திடும் அழகினும் அழகுண்டா. தண்டை சிலம்புகள் தங்க கொலுசுகள் தரும் ஒரு இசையினும் இசையுண்டா. இகமொடு பரமும் அகமொடு புறமும் இருவகை நலம் பெற துணையானாய். அறிவொடு திருவும் உடலொடு மனமும் அருள்வதில் உனக்கிளை நீயானாய். செல்வ கணபதி போற்றி, சரசித்தி விநாயகன் போற்றி, இவமுக செழுசுடர் போற்றி, கணஈசனின் திருவருள் போற்றி, ஆதி விநாயகன் போற்றி, ஐயனடியனை மலர்தினம் போற்றி, ஞான விக்னேஸ்வரன் போற்றி, கணநாதனின் மந்திரம் போற்றி, என் குணம் போற்றி, ஏழிசை போற்றி, ஐங்கரம் போற்றி, நால்வாய் போற்றி, முக்கண் போற்றி, இருசெவி போற்றி, ஒரு முதல் போற்றி, ஓம் போற்றி, Le Viraton, plus connu ici sous l'appellation du carême, s'associe vers notre acte de dévotion, d'engagement, de vœux, de devoir et de discipline mentale et morale envers la divinité. Elle nous aide matériellement, mentalement et spirituellement sur le chemin de la libération. Elle signifie suivre ou observer une règle, une discipline ou un code de conduite strict. Pour en savoir un peu plus, je vous laisse le soin de visionner ce beau reportage préparé par nos équipes. Sujet sensible, tant il recouvre plusieurs approches et est vécu différemment selon les traditions familiales ou les covilles, le carême ou Vildam est un thème qui mérite d'être abordé. C'est pour cette raison que l'équipe de Padel s'est penchée sur cette question. Nous n'avons pas la prétention de transmettre une seule manière de vivre ce temps de l'hindouisme, mais notre objectif est de vous transmettre quelques clés pour comprendre le sens profond du carême, et ce à l'aune des rishis ou des penseurs, d'une pratique locale usuelle, aux principes et recommandations des sages sur le carême. Tel est le fil rouge de l'émission. Nous avons tous entendu parler depuis notre enfance d'un mois de carême, d'une semaine, de 3 jours, d'un jour, voire 8 jours. On parle aussi de 16 jours ou d'1 an et jour suite à un décès. Les pratiques diffèrent selon les traditions familiales ou les covilles. Face à tant de prescriptions, beaucoup d'entre nous sont tiraillés et perdus et vivent cette période dans la crainte, dans la peur d'une éventuelle punition divine. Nous avons tous entendu dire « Ah oh, fais attention, bon Dieu va punir » ou bien « Ça y porte pas la chance » et en cas de problème de santé ou autre épreuve de la vie
ou la vue, bon Dieu la pugnao. Nous plaçons nous-mêmes des obstacles à notre épanouissement spirituel. Or, se rendre au Covil doit être un acte de dévotion et de joie, de communion avec le divin, un moment de partage dans la prière et la concentration. À la réunion, la transmission orale ancestrale nous a donné des repères et recommandations concernant le carême. Parmi les prescriptions les plus connues, on trouve ne pas consommer de la nourriture carnée, du poisson ou des œufs, ni de boissons alcoolisées, ne pas fumer, ne pas consommer d'excitants, pratiquer l'abstinence sexuelle, ne pas se rendre au temple lors des périodes menstruelles, ne pas porter de cuir sur soi. Certaines personnes ne se rasent pas, les femmes et filles ne se maquillent pas, et si l'on est pénitent, il est recommandé de dormir sur une natte. Lorsque l'on évoque Dieu, on utilise l'expression « bon Dieu ». Comment envisager un Dieu qui est bon et qui punit? Ne sommes-nous pas à l'origine de nos erreurs et par conséquent nous devons récolter les conséquences de nos propres actes? Telle est la loi du kalma, un concept central de l'hindouisme. Dans les Yoga Sutras de Patanjali, le Vildam est l'une des 5 disciplines morales. Littéralement, tapas ou Vildam signifie brûler. Le Rig Veda définit cette discipline comme une pénitence destinée à échauffer la nature supérieure. Selon Jean Herbert, spécialiste de l'Inde, cette discipline peut prendre la forme d'un vœu qui va du lever au coucher du soleil ou la répétition du son Om toute la journée. Cette notion de Vildam a imprégné l'hindouisme et les hindous disent que même Dieu a fait tapas au Vildam pour créer le monde. Quel est le sens du carême? Les expériences de carême ou de jeûne menées par les rishis nous éclairent sur le sens du carême. Carême ne signifie pas seulement s'abstenir de manger de la viande, mais de contrôler ce que nous consommons à travers nos 5 sens. Il est question de nourrir notre esprit de bonnes pensées. Lorsque nous nous trouvons dans le temps du carême, il est recommandé de pouvoir réduire le flot de nos pensées pour se concentrer sur une seule pensée, Dieu. Il existe 3 catégories de carême. Tamasique, un carême qui est accompli dans un état de crainte et d'ignorance. Rajasique, carême accompli dans un but de dominer et de contrôler les autres. Sattvique, dont le but est de découvrir sa véritable nature, de réaliser le divin pour obtenir le darshan, la vision de Dieu. Les 2 catégories de carême, tamasique et rajasique, sont à proscrire car ils agitent le mental. Or, le carême doit apporter le calme et la sérénité du mental. Le but du carême est d'éliminer nos impuretés et rechercher l'harmonie en soi. Le jeûne ou carême se conçoit comme un vœu sacré qui comprend l'abstinence des sens. Cette abstinence vise à maintenir une bonne santé et régénère le corps physique. Le contrôle de la nourriture est l'un des moyens de faciliter la concentration, de surmonter nos passions, et la relaxation du système digestif nous aide à puiser l'énergie nécessaire à notre quête spirituelle. Lors des périodes de carême, il est recommandé de se contenter d'un repas par jour. Pour que le carême soit un acte de communion avec le divin, il faut qu'il soit accompagné d'un but spirituel. Il ne réside pas dans une simple technique physique. L'osmose entre le physique et le mental est propice dans notre concentration sur le divin. D'un point de vue pratique, l'hindouisme nous enseigne qu'il est nécessaire de marquer une pause dans notre quotidien, de rompre avec nos habitudes et de se plonger dans une attitude introspective
en lisant les textes sacrés, les textes philosophiques, en écoutant des chants dévotionnels. Respecter les valeurs fondamentales de l'hindouisme est une recommandation dans le carême. En conclusion, je citerai les propos de Swami Pranavananda sur le Vildom. Seule la concentration du mental, guidée par les prières et les louanges au divin, nous permettra de puiser l'énergie et affirmer notre foi en Dieu. Au-delà de toute période de carême, cet entraînement du contrôle des sens doit perdurer dans notre vie quotidienne. J'espère que ce reportage vous a plu. Tout de suite, je vous propose de nous rendre à l'ashram du port pour des explications du Swami Advayananda. Om Asatoma Sadgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityorma Amritam Gamaya Om Shanti Shanti Shanti. Nous savons que notre tradition a comme objectif final, suprême, de réaliser le soi, de réaliser l'absolu, que l'on appelle aussi, je précise bien, aussi Sat. Donc, Asatoma, Satgamaya, de ce qui est réel, mène-nous, de ce qui est, non réel, mène-nous vers le réel. De ce qui est obscurité, mène-nous à la lumière. De la mort, mène-nous à l'immortalité. Et dans cette démarche pour arriver à évoluer jusqu'à ce que l'on puisse réaliser, à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle des tapas, des austérités. Ces austérités sont de plusieurs sortes et c'est la raison pour laquelle je vous propose aujourd'hui d'écouter le chapitre 17 de la Bhagavad Gita qui va classifier de façon assez succincte bien sûr les différentes formes, je dirais, d'austérité que l'on peut faire dans notre vie de tous les jours. C'est vrai que lorsqu'on parle du carême, en général, on reste principalement au niveau de ce qui est consommé, donc au niveau de nourriture, au niveau des boissons, au niveau de la sexualité, etc. Mais on va voir que le carême, c'est beaucoup plus que ce que l'on fait d'habitude, que ce que l'on croit d'habitude. Voici donc le chapitre 17 de la Bhagavad Gita. Arjuna dit, ceux qui ont rejeté la règle des shastras, des textes sacrés, et offrent avec foi les sacrifices rituels, quelle est alors leur condition, ô Krishna, sattvique, rajasique ou tamasique? Le divin Seigneur dit, il s'agit de Krishna ici, la foi des hommes est de trois sortes, issue de leur propre nature. Elle est sattvique, rajasique et tamasique. Écoute cela. La foi de chacun au Bharata est conforme à sa nature. L'homme est délimité par sa foi. Telle est sa foi, tel il est. Les sattviques sacrifient aux dieux. Les rajasiques aux yakshas et aux rakshasa. Les tamasiques aux preta et bhuta. Les yakshasa ou les yaksha et les rakshasa, c'est ce qu'on appelle les démons, mais les démons hindous, comme je vous l'ai dit tout le temps, ce n'est pas les démons de façon diabolique, comme on le voit en Occident, ce sont des gens qui peuvent être très religieux, mais qui sont hyper égoïstes. Par contre, les preta et les bhuta, ce sont les ancêtres, ceux qui ont trépassé, et donc les tamasiques sacrifient aux preta et aux bhuta. Ces hommes qui se tourmentent par une ascèse cruelle non prescrite par les shastras, hypocrites et égoïstes, remplis de la puissance du désir et de la passion, ces fous qui rudoient l'ensemble des éléments corporels et moi-même, qui suis dans ce corps, sachent qu'ils suivent des tendances asuriques. La nourriture préférée de chacun est également de trois sortes, ainsi que le sacrifice rituel, l'ascèse et le don. Écoute la distinction qui existe entre eux. Les aliments savoureux, onctueux, substantiels, plaisants, qui accroissent la vie, l'énergie, la force, la santé, le bonheur, la joie, sont chers aux sattviques. Les aliments qui sont amers, acides, salés, très chauds, piquants, sans saveur, brûlants, produisant de la peine, de l'angoisse et de la maladie,
sont souhaités par ceux qui sont rajasiques. La nourriture gâtée, sans goût, putride, racise, qui est de rebut et impure, est préférée par les tamasiques. Le sacrifice conforme aux règles, offert par ceux qui n'en attendent aucun fruit, absorbés par la pensée qu'il est de leur devoir de l'offrir, est sattvique. Mais ô le meilleur de Bharata, ce qui est offert en vue du fruit ou par ostentation hypocrite, sache que ce sacrifice est rajasique. Le sacrifice privé de ses rites, sans don de nourriture, sans récitation de mantram, sans les honoraires sacrificiels aux prêtres, sans foi, est appelé tamasique. L'adoration des dieux, des brahmanes voulant dire hommes de connaissance, des gourous, des enseignants, des sages, la pureté, la rectitude morale, la continence, la non-violence, telle est l'ascèse corporelle. Le langage tranquille, vrai, agréable, amical, et la pratique de la récitation des textes sacrés, telle est l'ascèse de la parole. La sérénité du mental, la douceur, le silence, la maîtrise de soi-même, la pureté des sentiments, telle est, dit-on, l'ascèse du mental. Cette triple ascèse, pratiquée avec une foi parfaite par les hommes absorbés dans le yoga et qui ne recherchent pas les fruits de leurs actes, est appelée sattvique. L'ascèse accomplie en vue des honneurs, de l'ostentation, par orgueil et par bicoterie, est appelée, dans ce monde aussi, rajasique. Elle est instable et sans durée. L'ascèse, inspirée d'idées stupides, réalisant en se torturant ou en vue de la destruction des autres, est appelée tamasique. Le don, offert avec l'idée simplement qu'il faut donner, remis à celui dont on n'attend rien, dans le lieu et le moment convenable, est sattvique. Le don offert en vue d'une récompense ou d'un résultat et à contre-cœur est appelé rajasique. Le don qui est offert ni en un lieu, ni au moment convenable, à des personnes indignes de le recevoir, présenté sans respect et avec mépris, est appelé tamasique. On enseigne que Om Tat Sat est la triple désignation de Brahman, de l'absolu. C'est par ce mantra que furent institués jadis les brahmanes, les Védas et les sacrifices rituels. C'est pourquoi Om est toujours prononcé par les connaisseurs du Brahman quand ils accomplissent les rites prescrits par les règles, les sacrifices, les dons, les austérités. C'est en prononçant Tat que ceux qui désirent la libération accomplissent, sans en avoir en vue les fruits, les diverses sortes d'actes de sacrifice, de pénitence et de dons. Sat est utilisé pour désigner le réel et le saint. Le mot Sat, au fils de Prata, est approprié pour les actes dignes de louange. La constance de sacrifice rituel, l'ascèse et le don est appelé Sat. L'acte accompli pour de tels desseins est également appelé Sat. Toute offrande, tout don, toute ascèse et tout acte accompli 100 fois est appelé Asat, ô fils de Prata. Il est nul ici-bas et dans l'au-delà. Om Hari Om Tat Sat, tel est le 17e chapitre intitulé Le yoga de la discrimination de la triple foi, dialogue entre Krishna et Arjuna, de la Sainte Upanishad de Bhagavad Gita, science de Brahman, traité de yoga. Ainsi, en lisant ce chapitre 17, nous voyons que les shastras sont là pour certifier certaines de nos pratiques. Mais si les pratiques sont faites de façon égoïste ou de façon tamasique, comme on le dit, basée sur l'ignorance, bien sûr les shastras ne sont pas là pour certifier cela. Les shastras sont là pour nous aider à évoluer, y compris dans le carême, sortir du carême, basique, pour aller vers des carèmes de plus en plus subtils. Et un des carèmes de plus en plus subtils est, par exemple, le contrôle de la parole. Au lieu de parler tout le temps, etc., on peut mettre une affiche dans son coin en disant « Je suis en carême de parole », par exemple, « Je suis en vœu de silence », et soit pendant les fêtes de 10 jours, pendant les marches sur le feu. À ce moment-là, on fait vraiment une austérité, mais une austérité basée sur la parole. Mais en même temps, il faut que cette austérité soit appuyée par le mental. Le mental est convaincu de ce que l'on fait et surtout, on a, l'assentiment, on a l'approbation des textes sacrés et bien sûr des gourous. Grâce à cet enseignement,
on peut évoluer dans le carême, sortir du basique pour aller vers le carême de plus en plus spirituel, parce que le but, c'est bien sûr la réalisation du suprême. Et comme nous sommes dans ce chemin de liberté totale, donc nous allons arriver tôt ou tard à ce but suprême qui est la réalisation que l'on appelle moksha, la libération. À ce moment-là, on est libéré du samsara. Le samsara va exister bien sûr pour nous, mais on ne va pas donner d'importance à cette apparence, je dirais, d'existence. Et c'est pour nous une évolution qui est vraiment très importante parce que le but de la vie en tant qu'être humain, c'est de se réaliser, c'est d'être libéré du samsara. Et les textes tels que le Bhagavad Gita, ce n'est pas le seul texte, les textes tels que le Bhagavad Gita sont là pour nous guider. Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Cette année, les festivités du Thaipusam se sont déroulées dans des conditions assez particulières, liées notamment au contexte sanitaire. Tout de suite, visionnons quelques images du dernier jour au temple Shiva Shanmugananda de Saint-Louis. La vie d'un hindou est ponctuée par plusieurs cérémonies comme le Paunami, le Sadulti ou encore le Yekardesi qui traduisent chacune une des phases de la lune. Tout de suite, voyons l'agenda de la semaine. Compte tenu du contexte actuel, veuillez vous rapprocher des associations organisatrices respectives. Mardi 9 février,
Pradosham, Puja pour Shiva. Mercredi 10 février, Amavasai, Puja pour les défunts. Mercredi 10 février, Shivaratri, Puja pour Shiva. Compte tenu du contexte actuel, veuillez vous rapprocher des associations organisatrices respectives. Chers fidèles téléspectateurs, notre émission touche à sa fin. N'oubliez pas la rediffusion de cette émission ce mercredi à 13 h. Avec toute l'équipe bénévole de Vanacom Réunion, nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle émission. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon dimanche. Nandri, Vanacom.